हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग आचार्य। तो आज स्लाइड हूँ जनरल अवेयरनेस जोटा कि एएसओ फॉर ओडिशा हाईकोर्ट जो एग्जाम अच्छी गोटे बहुत इम्पोर्टाट पेपर पेपर गोटे चैप्टर। तो इम्पोर्टाट डेज रे आम आज कवर करवा केवल जनवरी मसटा जनवरी मसर कौ दिनटा कौन तार कौन वैल्यू आज से विषय डिस्कसन करवा। तो स्टार्ट कर आज स्लाइड। फर्स्ट हूँ 4th ऑफ जनवरी जोटा हूँ वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल हूँ गोटे प्रकार माने गोटे प्रकार भाषा जोटा कि जनरली फिजिकली चैलेंज लोक जो मैंने देखापी असमर्थ बा पार्शियली देखापी समर्थ से यहाँ दरकार होता है। यहाँ तांकर माने शिक्षापी यहाँ दरकार से पाठ पढ़ा उपर यहाँ काम दिए। आमे जमती नॉर्मल माने बही देखी पढ़ी पारुचु तो से माने तो देखापी जेहेतु असमर्थ तेणु से टेक्स्ट बना हुए यही ब्रेल रो गोटे स्टैंडर्ड फॉर्मेट अच्छी से ब्रेल पैटर्न को टच करना जानती जे ये कौन लिखाई आउ से पाठ पढ़ती। तो यहाँ जड़े फ्रेंच एजुकेटर लुइस ब्रेल बोल के जड़े लोक जी क्या इन्वेंट करते आईटा जो मैंने देखापी असमर्थ यहाँ निहाती दरकार आउ ये द्वारा लोक से माने तांको शिक्षा रे आहुरी उन्नति करिवे। तो यहाँ है वर्ल्ड ब्रेल डे जनवरी 4th। तापर हूँ 9th जनवरी एनआरआई डे। एनआरआई डे हूँ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ताको आमे कहूचे प्रवासी भारतीय दिवस जोटा कि आमर यहाँ आम 9th जनवरी को कौन रखीचे मैंने रखाई ये कहीं यही दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रिका मुंबई को आसते। दैट इज ऑन 9th जनवरी 1915 1915 मसीहा 9 जनवरी तारीख दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रिका भारत को आसते दैट बॉम्बे को आसते। तो यार मुख्य उद्देश्य कौन ना जो ओवरसीज इंडियन माने कौन जो मैंने वर्तमान इंडियन नहांती बट तांकर पेरेंट्स बा ग्रैंड पेरेंट्स दे बिलोंग्स टू इंडिया से माने तांकर पेरेंट बा ग्रैंड पेरेंट माने एकदा भारतीय थिले। तो से माने होचंती ओवरसीज इंडियन। तो बर्तमान से माने विदेश रे अछंती सेटल अछंती से माने किए को क्षेत्र रे केते अग्रगति करची तो से मानको मन पकाय पई तांको संगे रे संपर्क रखिया पई टू इंडियंस विथ द रूट्स एंड क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ एनआरआईज इन अदर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कनेक्टिंग द यंगर जनरेशन विथ इमिग्रेंट्स। तो प्रवासी भारत जो मैंने अच्छा तांको सांगे गोटे संपर्क रखापी ये एनआरआई डेटा आम पालन करूँ। तापर हूँ 10th ऑफ जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। हिंदी हूँ आम राष्ट्रभाषा। तो 1975 मसीह सेतेबेले महाराष्ट्र नागपुर रे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इनाग्रेट करथिले जो द्वारा कि हिंदी रो प्रचार और प्रसार होबो हिंदी को अधिक रु अधिक मान्यता मिलिबो। आउ जेहेतु हिंदी आमर देशर राष्ट्रभाषा तेणु समस्ते हिंदी भाषा प्रति तांकर सम्मान देबे आउ हिंदी ना केवल कहिबे शिखिबे एवं तांकर दैनंदिन कार्य व्यवहार भी करिवे। तो एटा थिला सेतबेलर मुख्य तेणु सेतबेले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी या ध्यान देइथिले एवं प्रथम वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को इनाग्रेट करथिले हिंदी भाषार प्रचार और प्रसार पई। तापर आछि 12th जनवरी नेशनल यूथ डे आमर भारतीय युव दिवस। तो एटा इन द मेमोरी ऑफ स्वामी विवेकानंद वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट लीडर एंड बिलीवर्स इन यूथ पावर। माने आमर जे जन एमती लोक जे कि जन एमती लीडर जे युव शक्ति उपरे माने प्रचुर विश्वास करथिले आउ तांकरी तांको उद्देश्य रे
ପ୍ରତିବର୍ଷ 12 ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି 12 ଜାନୁଆରୀ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁଥ୍ ଡେ ଭାବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ। ଆଉ 2021 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁଥ୍ ଡେ ହେଇଥିଲା, ତାର ଥିମ୍ ରଖା ହେଇଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲାଇଜିଂ ୟୁଥ୍ ପାୱାର ଫର୍ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଭିଗଠନରେ ଯୁବ ଶକ୍ତିର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର ଚ୍ୟାନେଲାଇଜିଂ, ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜିଂ, ଏଇଟା ଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷର ଥିମ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି 15 ଜାନୁଆରୀ ଆର୍ମି ଡେ। 15 ଜାନୁଆରୀ 1949ରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କାମ ହୋଇଥିଲା, ଯେବେ କି ଆମର ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ, ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ମାର୍ଶାଲ KM କାରିଆପ୍ପା, ଯିଏକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଫର୍ଷ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି, ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ନେଇଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ବକର। ତ ଜେନେରାଲ ବକରଙ୍କଠୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ 15 ଜାନୁଆରୀ 1949କୁ ଆର୍ମି ଡେ ବୋଲି ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ, ଆଉ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆମର ଯିଏ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହୁଏ, ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ପ୍ୟାରେଡ୍ ହୁଏ। ଏଇ 15 ଜାନୁଆରୀ 2021ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର 73ତମ ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି ଡେ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ। এইটা ଥିଲା 73rd ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଡେ ଆଟ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ତାପରେ ହେଉଛି 25 ଜାନୁଆରୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ। ଭୋଟର୍ସ ଡେ ହେଉଛି ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦ ଆୱାରନେସ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଭୋଟର୍ସ। ଆମେ ଏଇ ଦିନକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଳନ କରୁ ଯେ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାୱାର କ'ଣ, ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ କ'ଣ, ଭୋଟର ମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ରିଏଲାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁ। 2021 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ହେଇଥିଲା, ତାର ଥିମ୍ ଥିଲା ମେକିଂ ଆୱାର ଭୋଟର୍ସ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ, ଭିଜିଲାଣ୍ଟ, ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମଡ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 26 ଜାନୁଆରୀ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା, ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ, ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦିନ ମାନେ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଭାରତ ତାର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା, ଏନାକ୍ଟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବୋଲି ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଣୟନ ହେଇ, ମାନେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ସରିନଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ଆମର 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ସରିଥିଲା ସବୁ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ସରିଥିଲା, ଏବଂ ତାକୁ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ର ଠିକ୍ 2 ଦିନ ତଳେ, ମାନେ 24 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୀତକୁ ଆଡପ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଆଡପ୍ଟ କଲା ପରେ 26 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 27 ଜାନୁଆରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ କମେମୋରେସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅନୁଭୂତିର ମେମୋରି, ଯେତେବେଳେ କି ନାଜି ଜର୍ମାନୀ, ଜର୍ମାନୀରେ ଯେଉଁ ନାଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହିଟଲରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫିକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଜିଉସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ, ହୋଲୋକଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍,
ଏକକାଳୀନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 27କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ କମେମୋରେସନ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। 2021ରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହୋଲୋକଷ୍ଟ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ ଡେ, ତ ତାର ଥିମ୍ ଥିଲା ଫେସିଂ ଦ ଆଫ୍ଟର ମାଥ୍, ରିକଭରି ଆଣ୍ଡ ରିକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ହୋଲୋକଷ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ 1941 and 45। ତାପରେ ହେଉଛି 30 ଜାନୁଆରୀ ଶହୀଦ ଦିବସ। ଭାରତରେ 6ଟା ଦିନ ଅଛି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଇଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଶହୀଦ ଦିବସ ଭାବେ। ସେଥିରୁ 2ଟା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର 30 ଜାନୁଆରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 23 ମାର୍ଚ୍ଚ। 30 ଜାନୁଆରୀ 1948ରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931ରେ ଲାହୋରରେ, ଯେଉଁଟାକି ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ 2ଟା ଦିନକୁ ଶହୀଦ ଦିବସ ଭାବେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ତାପରେ ଆସୁଛି ୱାର୍ଲଡ ଲେପ୍ରୋସି ଏରାଡିକେସନ୍ ଡେ। ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷ ରବିବାରକୁ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଲେପ୍ରୋସି ଏରାଡିକେସନ୍ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। ଲେପ୍ରୋସି ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନାଁ ହେଉଛି ମାଇକୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଲେପ୍ରେ। ତ ଏଥିରେ ନର୍ଭ, ସ୍କିନ୍, ଆଖି, ନାକ ଏସବୁ ଜାଗା ଏଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷତିକାରକ ରୋଗ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷ ରବିବାରକୁ ୱାର୍ଲଡ ଲେପ୍ରୋସି ଏରାଡିକେସନ୍ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜାନୁଆରୀ ମାସର ମୁଖ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ମତାମତ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କୋଭିଡ଼ ସିନ୍ରେ ଘରୁ ଜମା ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲେ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ରହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। କିପ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ।